Thank you, Jesus. You are a peace, you are a hope, you are a strength, you are a light, you are a refuge. We praise you, we lift up your name, Jesus. Apange സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഓ ദാരാബിഷേകര ബറികരലബ ഓറിമി കെരേകെ ശികമ മനിദിരിദി Papa, you are our strength, Daddy. We praise you. Thank you, Jesus. Oh Ramana Ritharalaba Rika Baba, you are our fortress, you are our deliverer, you are a healer, you are a banner, you are a restorer. Papa, you are our provider, you are a protector, you are a shield, you are our portion. Papa, we praise you. You are our joy, you are our life, Daddy. You are our righteousness, Daddy. You are our salvation. Adhara Ribala Bashika Baba Rataka Rasika Baba Baba. You are our wisdom, you are a counselor. We are Papa, you are our helper, you are our advocate, you are our intercessor, you are our holy, hallelujah, our sacrifice, you are the Lamb of God, you are the Alpha and Omega. Abrala Rabba Shika Baba Rithere Shika Mama Ritike Resika Mama Nidiri Korasika Baba. Hallelujah, Papa. Ori Marasia 27th month in the last week in the life in the Lopa. ഈ നിമിഷം വരെ അപ്പാ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നടത്തിയല്ലോ. എൻ്റെ കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിച്ചപ്പാ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതായി. ഓ രാമനാലബാഷിക എത്രയോ ആപത്തനർത്ഥങ്ങൾ, എത്രയോ ശത്രുവിൻ്റെ അറ്റാക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വരാമായിരുന്നു. കൺമണി പോലെ ഞങ്ങളെ കാത്ത് പരിപാലിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ കൃപകളെയും ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അപ്പാ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ റിബാരസ്യ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ നടത്തിയല്ലോ. അങ്ങ് ചെയ്ത എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവേ ഒരു ആത്മാവിനെ കൂടി നേടുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. ആ ചേച്ചിയെ തിരുകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ കുടുംബത്തെ അടിയൻ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, കർത്താവിനോടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇന്റിമസി ഓരോ നിമിഷവും വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ. ആ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ കർത്താവേ. Baba Ridiri Dararabe Shekha Mama Ridiri Gorasika Baba Kartave in the Shushicho Manigreo Pradamaiti. Let your will be done. Let your Hababa, Holy Spirit, take over this meeting, Daddy. Let the Holy Spirit control this meeting, Daddy. Oh Ramana Shika Baba, we are submitting ourselves, Daddy. Oh, we are surrendering ourselves, Daddy, unto you, Papa. Oh Ramana Shika Mama Nide, Dararabe Sheko Rasika Baba Ridige, Dararabe Sheko Rasika Baba. We dedicate our body, soul, and spirit unto Holy Spirit. Chodarabi, Reko, Holy Spirit, you are the source of all power. Oh, you are living inside us. Halabarashika Baba. We acknowledge your presence, Holy Spirit. Hallelujah. Flow through our life. We dedicate our body, all the members of our body as the instrument of life. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Halabarashika Baba. Oh, Rimanaba, let us soar up above everything. Oh, Rimarasika Baba Ridige. We want the Holy Spirit to take liberty in our lives. Oh, Rimini Shika Baba. Reberesika Baba Ridiri Shika Baba. In the Ratri Shishrushina, Hallelujah. Amida Abhishikta Pravajaganod, Namuda Kudi Kidame Kartave, Amida Shaptan and a Kelpi Kidame Kartave. Oh, in the device, Kadavere Papa, Nangal bless the Bratik in the Kartave, Amida Vishing and a male, Deva Malpunan Chername, Deva Proti Medipadan and Kartave, in our Parathod, a Priasathod, a device in Irpan. ഇടവരുതേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ദൈവത്തിന്റെ വൻ പ്രവൃത്തികൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ എൻ്റെ കർത്താവിനെ നന്ദിയോട് സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, മഴക്കെടുതിയിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ വിടുവിക്കണമേ, രക്ഷിക്കണം കർത്താവേ. ആർക്കും ഉണർത്തും ആപത്തും വരരുതേ കർത്താവേ. കാലാവസ്ഥയുടെ മേൽ ഒരു വലിയ കൺട്രോൾ സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവിന് ഉണ്ടാകണമേ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ആരും ഒരാപത്തിൽ പോയി വീഴരുത് കർത്താവേ. ഓ റികാമനദി ധരബി ദേരബി രദികേശികമമ Ridibi Kurasika Mama Nidiri Kurasika, Derebi de Geshika Mama Nidiri Kurasika Baba Ridiri, Uridibi de Gereshika Mama Nidiri Kurasika Tave.
We are covering all the devices under the blood of Jesus. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ഭവനങ്ങളെ യേശുക്രിസ്തു രക്താൽ കവർ ചെയ്ത് മുദ്രയിടുന്നു. ഒരർത്ഥമോ ഒരാപത്തോ ഒരു ശത്രുവോ ഒരു കുടുംബത്തെ തൊടുവാൻ അനുവാദമില്ല. We command all angels to take guard of all the houses. Hallelujah. Rimana bisheka baba ridige reshika baba ridikala kukarasika baba riberige shika baba കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യോടന്തം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കണം, കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ഡിവൈസസ്, ഞങ്ങളുടെ അപ്ലയൻസസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തു രക്താൽ കവർ ചെയ്ത് മുദ്രയിടുന്ന കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കണമേ അപ്പാ. തിരക്താൽ ഞങ്ങളെ കഴുകണമേ അപ്പാ. അങ്ങയെ കാണുവാൻ, അങ്ങയുടെ മഹത്വം കാണുവാൻ അപ്പാ, അങ്ങയോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് ജീവിക്കാൻ അപ്പാ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ താഴ്മയോട് സമർപ്പിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ദാസന്റെ കുടുംബത്തെ, ദാസന്റെ ശുശ്രൂഷയെ ഒക്കെ ബ്ലെസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. മിനിസ്ട്രി അനുഗ്രഹിക്കണം കർത്താവേ. ഇനിയും അനേക ആത്മാക്കളെ മോൾക്ക് തരണമേ കർത്താവേ. അനേക ആത്മാക്കളെ നേടുവാൻ, അനേകരുടെ മേൽ അങ്ങ് പകർന്ന അഭിഷേകം പകരപ്പെടുവാൻ അടിയനെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ. അടിയനെ കുഞ്ഞിനെ യേശുരക്താൽ കവർ ചെയ്ത് മുദ്രയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ എല്ലാ മീറ്റിംഗ്സിനെയും ബ്ലെസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ ചേർച്ചസിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ വിശ്വാസികളെ, അവിടുത്തെ അഭിഷിക്തനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. എല്ലാ രോഗികളെ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കണമേ. ക്യാൻസർ രോഗികളെ കർത്താവ് വിടുവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങളെ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനായി സ്തോത്രം. Let your name be glorified. Let the name of Jesus be glorified. ആദ്യോടൊന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കണം. സകല പ്രാർത്ഥനയാചനയെപ്പിച്ച് കേട്ട കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. സാലോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ച യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ. നമുക്കൊരു പാട്ടുപാടി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. കരുണയിൻ സാഗരമേ ശോക കൊടുമേൽ ഏറിടുമ്പോൾ മേഘത്തിൻ തണലരുളി എന്നെ സാന്ത്വനമായി നടത്താൻ. മേഘത്തിൻ തണലരുളി എന്നെ സാന്ത്വനമായി നടത്താൻ കൃപയരുൾക, കൃപയരുൾക. അളവെന്നെ പകർന്നിടുക. ഈ ഭൂമിയിലെൻ യാത്രയിൽ ദൈവകൃപയരുൾക. ഈ ഭൂമിയിലെൻ യാത്രയിൽ ദൈവകൃപയരുൾക. രോഗങ്ങൾ പീഡകളും നിന്ന പരിഹാസം ഏറിടുമ്പോൾ അമിതബലം അരുളി എന്നെ സാന്ത്വനമായി നടത്താൻ. അമിതബലം അരുളി എന്നെ സാന്ത്വനമായി നടത്താൻ കൃപയരുൾക, കൃപയരുൾക. അളവെന്നെ പകർന്നിടുക. ഈ ഭൂമിയിലെൻ യാത്രയതിൽ ആ ദൈവകൃപയരുൾക. ഈ ഭൂമിയിലെൻ യാത്രയതിൽ ദൈവകൃപയരുൾക. കോരിരുൾ താഴ്വരയിൽ എന്റെ പാദങ്ങൾ ഇടറിടാതെ അഗ്നിത്തൂണിൻപ്രഭയാ യാനം ചെയ്യുവാനീ മരുവിൽ
കൃപയരുൾക. ഉറ്റവർ ബന്ധുക്കളും എല്ലാ സ്നേഹിതരും നിറയ്ക്ക്. സ്നേഹത്തിനാഴമതിൽ ഞാനും നിബദ്ധനായി തീർന്നിടുവാൻ. സ്നേഹത്തിനാഴമതിൽ ഞാനും നിബദ്ധനായി തീർന്നിടുവാൻ. കൃപയരുൾക, കൃപയരുൾക. അളവെന്നെ പകർന്നിടുക. ഈ ഭൂമിയിലെൻ യാത്രയതിൽ ദൈവകൃപയരുൾക. കരുണയും സാഗരമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മള് ഹല്ലേലൂയ വെയിലേറ്റ് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ശോകവേളയിൽ, ഹല്ലേലൂയ മേഘത്തണൽ നമുക്കേകി നമ്മളെ സാന്ത്വനമായി നടത്തുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അത്രേ നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി ഉയർത്തുന്നത്, നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ മാത്രമാണ് ദൈവമക്കളെ. It's only God's grace that we are in this night. Hallelujah. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു യോഗ്യത പറയാനുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഹല്ലേലൂയ ശക്തി കുറഞ്ഞ വേളയിൽ നമ്മളെ അവൻ ശക്തി പകർന്ന് നമുക്ക് അമിത ബലം തന്ന് നമ്മളെ നടത്തുന്ന, സാന്ത്വനമായി നടത്തുന്ന കർത്താവിനെ അത്രേ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത്, നമ്മളെ സേവിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര കൂരി താവരെ കൂടി നടന്നാലും നമ്മുടെ പാദങ്ങൾ ഇടരാൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കത്തില്ല ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ അഗ്നി തൂണിന്റെ പ്രഭയാൽ നമ്മളെ നടത്തുന്ന ദൈവമാണ്. ഓ റിഖാരബസ്യ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ പകൽ മേഘസ്തംഭവും അഗ്നിത്തൂണുമായി നടത്തിയതുപോലെ നമ്മളെ ഓരോ പ്രഭാതവും രാത്രികളിലും നമ്മളെ അത്ഭുതകരമായി ദൈവം നടത്തുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. റിമാരാ ശിഖേരേ ദീപിഖേരേ ശിഖാമാമ ഓ റിഖാരബസ്യാന്തരബശന്തരബേ ഉടാര കർത്താവിന്റെ തിരുവശം പറയുന്നു, ദീപം കൊളുത്തുമ്പോൾ ദീപം 7 നിലവിളക്കിന്റെ മുൻവശത്തോട്ട് വെളിച്ചം കൊടുക്കണം എന്ന് അഹരോനോട് പറയുക. എന്നോട് സംസാരിച്ച നാദം എന്ത് എന്ന് കാണുവാൻ ഞാൻ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ 7 പൊൻനിലവിളക്കുകളുടെയും നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നിലയങ്കിയും ധരിച്ച് മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടിയവനായി മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശ്യനായവനെയും കണ്ടു. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ വായിച്ച വാക്യം സംഖ്യാപുസ്തകത്തിന്റെ 8-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-13 വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ. പുതിയ സൃഷ്ടിയെ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ എൻ്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കൊളീഗ് ജോയ് ചേച്ചിയുടെ സാക്ഷ്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങളോട് പങ്കിട്ടായിരുന്നു. ആ ജോയ് ചേച്ചി കർത്താവിനെ കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചു. ഇന്ന് ജീവപുസ്തകത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ ചേച്ചിയുടെ പേരും അങ്ങനെ എഴുതപ്പെടുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിച്ചു. മാത്രവുമല്ല, ചേച്ചി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിറയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അത്ഭുതകരമായ ഒരു ദിവസമാണ് ദൈവമക്കളെ ഇന്നത്തെ ദിവസം. ആയിരുന്നോ God is doing great miracles in our midst. Hallelujah. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Hallelujah. ഇവിടെ പുതിയ സൃഷ്ടിയായ നമ്മളിൽ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് ഒരു ദീപം കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. Hallelujah. അത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കത്തിച്ചത്? പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രകാശമായി തീരാനാണ്. Hallelujah. മത്തായി സുവിശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ 5-ാം അധ്യായത്തെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി തീർന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇരുട്ടിനെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കണ്ടാൽ നമ്മൾ പേടിച്ച് പിന്നോട്ട് പോകുന്നവരായിട്ടല്ല,
ആ ഇരുട്ടിനെ ജയിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്: ഇരുട്ടിന്റെ നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തികളിൽ കൂട്ടാളികളാകരുത്, അവയെ ശാസിക്കത്രേ വേണ്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും ഡാർക്ക് പവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ പല ദൈവമക്കളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ഭയന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുന്നവരായിട്ടാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിൽ കൂട്ടാളികളായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറയുന്നു, ഇരുട്ടിന്റെ നിഷ്ഫല പ്രവൃത്തികളിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടാളികളാകരുത്. ഹല്ലേലൂയ. അവയെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ? നമ്മൾ അതിനെ ശാസിക്കുകയത്രേ വേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, സ്നാനപ്പെട്ടു, അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു, നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി തീർന്നു. നമ്മൾ പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ, അവന്റെ പദ്ധതികളെ, അവന്റെ ടാക്ടിക്സിനെ നമ്മൾ ശാസിക്കുകയത്രേ വേണ്ടത്. എന്നാൽ അവൻ നമ്മളെ വിട്ട് പോകും. കാരണം കാൽവരി ക്രൂശിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അവന്റെ സകല തന്ത്രങ്ങളെ, എല്ലാ ഡാർക്ക് പവേഴ്സിനെയും, പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റീസ്, പവേഴ്സ്, എല്ലാ ഡാർക്ക് പവേഴ്സിനെ കർത്താവ് ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ചു, ജയാളിയായി തീർന്നു. ആ ജയാളിയായ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് പറയുന്നു, നമ്മളൊരു ദിവ്യ ജ്യോതിസാകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ആ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കും. നിലവിളക്കും അതിന്റെ വിശദമായ ഹല്ലേലൂയ മറ്റെല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആശയമായിരുന്നു. അവിടെ കാണുന്നത് 7 വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവൻ മോശയ്ക്ക് വ്യക്തമായ കൽപ്പനകൾ നൽകി. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ പിതാവായ ദൈവം അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ മഹത്വം നിറഞ്ഞവനും പ്രകാശത്തെ സ്വയം ധരിക്കുന്നവനും ആകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ സങ്കീർത്തനം 104 വായിക്കുന്നത്. അവന്റെ ആദ്യ സൃഷ്ടി വെളിച്ചമായിരുന്നു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1:3 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്: വെളിച്ചം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു, അങ്ങനെ വെളിച്ചം ഉണ്ടായി. ഹല്ലേലൂയ. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മളെ വെളിച്ചമായി തീരുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ വെളിച്ചമായി വന്നു, ആ വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് പോയി. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇരുട്ടിൽ നടക്കേണ്ടവരല്ല, ഇരുളിനെ പേടിച്ച് ഭയന്ന് പോകേണ്ടവരല്ല. Dark powers has no authority over us. Hallelujah. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ യേശു നിങ്ങളുടെ വിളക്ക് കത്തിച്ചു, നിങ്ങളെ ഇരുട്ടിന്റെ പ്രഭുവിന്റെ അവന്റെ എല്ലാ ശക്തികളുടെ മേലും ആക്കിയിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യർ ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ മത്തായി സുവിശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന മനുഷ്യർ നമ്മുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ കാണുവാനും നമ്മുടെ പിതാവിനെ സ്തുതിക്കുവാനും നമ്മൾ വെളിച്ചമായി തീരണം, നമ്മൾ പ്രകാശിക്കപ്പെടണം. മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മളെ തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവരായി തീരണം എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആ ലവ്യപുസ്തകം നമുക്കറിയാം, അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിളക്കിൽ എണ്ണ വേണം. ആ വിളക്ക് കത്തണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേണം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിളക്കിന്റെ എണ്ണയും മഹത്വത്തിന്റെ ആത്മാവുമാകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. 1 പത്രോസ് 4:14 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ 1 പത്രോസ് ഹല്ലേലൂയ 4:14 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം ഹേതുവായി നിന്ന സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. മഹത്വത്തിന്റെ ആത്മാവായ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ആവസിക്കുന്നുവല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മേൽ ആവസിക്കുന്നത് ആരാണ് ദൈവമക്കളെ? ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും വിലയേറിയതും അമൂല്യമായതുമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ നിലവിളക്ക് മേൽ തൊട്ട് അടിവരെ നമുക്കറിയാം. അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എന്താ പറയുക, അടിപ്പ് പണിയുള്ളതായിരുന്നു. അതിൻ്റെ തിരി കത്തിക്കുന്ന ചവണങ്ങളും കരിന്തിരി പാത്രങ്ങളും തങ്കം കൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കണം. നിലവിളക്കിനും അതിൻ്റെ ഘടകഭാഗങ്ങൾക്കും 75 റാത്തൽ തങ്കം ഉപയോഗിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിഴലായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ മൂല്യം
അളക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവമക്കളെ. അവിടെ നമ്മൾ എല്ലാം കാണുന്നത് സ്വർണം കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നമ്മളെ കവർ ചെയ്തിരിക്കും. വി ആർ കവേർഡ് ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്ലോറി. ഹല്ലേലൂയ. ഓരി മാരാശ്യാം ദരാരബ ശന്തരബേ ഉരാരഗതികസ്യാം ദരാരബ ശന്തരബേ. യെശയ്യാ പ്രവചനം 60:1 മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ 3 വരെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, ഓ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വഹിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ മേലുള്ള മഹത്വം അഥവാ തേജസ് ജാതികളെയും രാജാക്കന്മാരെയും ജാതികളുടെ സമ്പത്തിനെ നിങ്ങളുടെ പ്രഭയിലേക്ക് തേജസ്സിലേക്കും വരുമെന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. മുഴുവൻ വചനം എടുത്ത് വായിക്കാൻ സമയമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മളൊരു വെളിച്ചമാണ്. നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ വശ്യവും മനോഹരവും അതിശയകരമായി നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഓ റീമാന നമ്മുടെ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ എല്ലാത്തിലും അത് വെളിപ്പെട്ടിരുന്നു. സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ആ തങ്ക നിലവിളക്ക്, ഹല്ലേലൂയ, അതിന് 6 ശാഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബദാം പൂവിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള കിണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുകുളങ്ങൾ, ഇതളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അലങ്കരിച്ച മധ്യഭാഗത്ത് കണ്ട് എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് അവിടെ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ആ വിളക്കിനെ കുറിച്ചും ആ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. എഫേസ്യ ലേഖനം 2:10 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നാം അവന്റെ കൈപ്പണിയായി സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ട് ക്രിസ്തയേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. നാം ചെയ്തു പോരേണ്ടതിന് ദൈവം അവ മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കൈപ്പണിയായിട്ട് സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് നമ്മളെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആദാമിന് പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ആ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. എങ്കിലോ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലായി തീർന്നപ്പോൾ ആ തേജസ് നമ്മളിലേക്ക് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഗ്ലോറി ടു ഗ്ലോറി ടു ഗ്ലോറി, തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ നിലവിളക്കിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മോശയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അത് ദൈവത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പനയായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നും തന്നെ ഹല്ലേലൂയ അതിന്റെ എല്ലാം പൊരുള്, നിഴല്, അതിന്റെ പൊരുളായിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണാം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഈ താൽക്കാലിക ലോകത്തിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിത്യ ദീപമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവും. ഈ ഇരുണ്ട ലോകത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എത്ര വചനം വായിച്ചാലും എത്ര അഭിഷേകം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചില ഇരുട്ടിന്റെ അറ്റാക്സിന്റെ നടുവിൽ ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ദീപം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. 24/7 നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ദീപം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചില് ശുശ്രൂഷ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. കർത്താവദാസന് ഒരു വലിയ പ്രോപ്പർട്ടിക് ആക്ട് അന്ന് ചെയ്തായിരുന്നു. കുറെ ഒന്നും ലൈവ് പോയിട്ടില്ല, കുറെ കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ പലരുടെയും പല നാളുകളായിട്ട് ശത്രു പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വിഷയങ്ങൾ, കാര്യം ആ വിഷയങ്ങൾ അവരെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവദാസൻ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക് ആക്ടിലൂടെ അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കളയുമായിരുന്നു. കാരണം ഇനി ആ അറ്റാക്ക് ആ ദൈവമക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ. പക്ഷെ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളൊരു ഷുഗർ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബോട്ടില് അതിൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒത്തിരി ഉറുമ്പുകൾ അറിയാമല്ലോ, ആൻസ്, ഈ ഉറുമ്പുകൾ അതിലേക്ക് കയറും. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് ഉറുമ്പ് കയറിയത്? അത് അടച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ അതിനകത്ത് ഉറുമ്പ് കയറുമായിരുന്നോ? ഇല്ലല്ലോ. ആ അടപ്പ് തുറന്നു വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ ഉറുമ്പുകൾ അവിടെ വന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ശത്രുവിന് വേണ്ടി നമ്മളായിട്ട് തുറന്ന വാതിലുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് ഡെലിവറൻസ് തന്നു, നമുക്ക് വിടുതൽ തന്നു, നമുക്ക് രോഗസൗഖ്യം തന്നു. വീണ്ടും നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിന്റെ മേൽ നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇവന് ഉള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? അവൻ ചുമ്മാതെ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. വീണ്ടും ആ വിഷയത്തിന്റെ മേൽ വീണ്ടും ഒരു അറ്റാക്ക് വരത്തില്ല. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയോ വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്: നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇവിടെ വിടുവിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ശത്രുവിന് വേണ്ടി വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അറ്റാക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആ വിഷയത്തിന് വരരുത്. പറഞ്ഞ സത്യമാണ്. നമ്മൾ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ വിഷയത്തിന്റെ മേൽ വിടുതൽ എടുത്തത്. കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചു, ആ വിഷയത്തിന്റെ മേൽ നമുക്ക് വിടുതൽ ലഭിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ വിളക്ക് എപ്പോഴും നിത്യമായി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന, പ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ വിശുദ്ധ ജീവിതം കർത്താവിന്റെ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാസ് ഓഫ് ഗേറ്റ്സ് വിൽ ബി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും കർത്താവ്. ഒരു ശത്രുവിനും അകത്ത് കടക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മളായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തുറന്നു കൊടുത്ത ചില വാതിലുകൾ നമ്മൾ അടച്ചാൽ മാത്രമേ വീണ്ടും അറ്റാക്ക് വരത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ പുതിയ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്, അവൻ ഒരുവൻ പോയിട്ട് വീണ്ടും എണ്ണത്തിനെ കൂടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ അത് ദേവദാസിമാർക്കോ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദൈവമക്കളെ. നമ്മളെ തന്നെ ഡെയിലി ശോധന ചെയ്യണം. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഈ ശത്രുവിന് വേണ്ടി വാതിലുകൾ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ, എവിടെയെങ്കിലും വിടവുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മളെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? നമ്മുടെ ദൈവ വചനം വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ വചനത്തിന് വിരോധമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വിടവുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഡെയിലി ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ പ്രകാശമായി ഈ ഭൂമിയിൽ കർത്താവിൽ വെച്ചിരിക്കുവാണ്. നമ്മളായിട്ട് ഇരുട്ടിനകത്തായി പോകരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ വലുതി പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഇരുട്ടിന്റെ കൂട്ടാളികളായി തീരരുത്. ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകരുത്. ഹല്ലേലൂയ. അനുദിനം 24/7 നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി തീരണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ 24-ാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: വൈകുന്നേരം മുതൽ രാവിലെ വരെ വിളക്ക് കത്തിക്കുവാൻ ദൈവം അഹരോനോട് കൽപ്പിച്ചു. നിലവിളക്കുകൾ നിരന്തരം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഇടിച്ച് ശുദ്ധമായ ഒലിവെണ്ണ കൊണ്ടുവന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ വിളക്കുകളെല്ലാം ഒരു ദിവസം കെട്ടുപോകും. എന്നാൽ നമ്മുടെ വെളിച്ചം ഒരു നാളും അണയുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവം നമ്മുടെ നിത്യപ്രകാശമാണ്. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, നിത്യപ്രകാശമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയില്ല, നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ മാഞ്ഞു പോകുകയുമില്ല. നമ്മുടെ യെശയ്യാപ്രവചനം 60 നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ നിലവിളക്കും നമ്മളെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ ആ വെളിച്ചം വഹിക്കുന്നവരുമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ മരണത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ കിടക്കുന്ന, ഇരുട്ടിൽ കിടക്കുന്ന, കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരെ വിടുവിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടവരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. മുമ്പേ ഞാൻ ഇരുളായിരുന്നു, ഇപ്പോഴോ കർത്താവേ ഞാൻ വെളിച്ചമാകുന്നു. അങ്ങയുടെ വെളിച്ചത്തിന്റെ പകലിന്റെയും പൈതലാകുന്നു ഞാൻ. ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുട്ടിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംശം കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവെ എന്നെ കാണിച്ചു തരണമേ. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആ വാതിലുകൾ അടയ്ക്കുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവിന്റെ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാൻ, നിത്യപ്രകാശമായി തീരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജ്യോതിസായി, ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി ഞാൻ ജീവിക്കാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാം. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ലൈനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ വലിയ പ്രവാചകനാണ് ജോൺസൺ പ്രോഫറ്റ് പാസ്റ്റർ നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതായിരിക്കും.